है ना। पिछले दिन जब विश्वास के बारे में देख रहे थे काफ़ी वचन और काफ़ी जी आप कैसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफ़ी रिकॉर्ड हो चुकी है, शायद 10वीं 11वीं कैसेट है विश्वास के उत्ते ते अज आप विश्वास के उत्ते बोल के उन्होंने समाप्त कर देंगे हैं। ठीक है, असीं देखांगे अज कि विश्वास आ पहला नंबर तो तीन किन्ने हिस्से किन्ने तरीके नाल आउंदा है विश्वास साडे अंदर किन्ने तरीके नाल आउंदा है सुन तो पढ़न तो और अन्य भाषा बोलण तो। ठीक है, ये रेफरेंस मैं तुहानूं दित्ते सारे पता सारे ना पता है ना ऊंची बोले करो पता कि नहीं पता है। ठीक है, ते हुण मैं दस दिंदा विश्वास की कर सकता है, क्या कर सकता विश्वास। पहला नंबर क्या कर सकता है, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। दूसरा नंबर वो सानू जीवित रख सकता है। पहला नंबर है परमेश्वर को खुश कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। दूसरी गल वो सानू जीवित रख सकता है। इहदे बारे मैं तुहानूं वचन दस्से हुए हैं, इब्रानी दस्सिया सीगा 10:38 ते कई वचन ये ठीक है। हालेलुया। उन्हें वचन लिखने की लोड़ नहीं क्योंकि आप वचन पिछले दिन लिख ले सके सारे है ना कि विश्वास सानू जीवित रख सकता है। क्योंकि एक वचन होर पढ़ना आप पढ़ देंगे रोमी की पत्री 1:17 क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। धर्मी जन विश्वास तो जीवित रहेगा। एक वचन लिख लो तुसीं पढ़ांगे ना आपां हबकूब 2:4 लिखा है। हबकूब 2:4 ये गल लिखी हुई है, सेम गल लिखी हुई है। ठीक है जी, ये कितनी गल है, दूसरी गल है ना। तीसरी गल विश्वास जिहड़ा वो सानू शैतान दे उत्ते जित दिंदा है जां कहदा शैतान नू भजाउंदा है। तीसरी गल याकूब दी पत्री च उहदा 4 अध्याय उहदा 7 वचन और पहला पतरस 5 अध्याय उहदा 9वां वचन। ठीक है जी, अगर किसी ने मिल गया तो पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भागने तुहाडे सामने तो भज जाएगा। ठीक है जी, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब उहदे चरणों च ज्यादा समय प्रार्थना करना। अधीन हो जाओ, प्रार्थना करो, फिर शैतान का सामना करो तो तुहाडे अगे तो भज जाएगा। ठीक है जी, ये कितनी गल है, चौथी गल होगी है ना। ते पंजवीं गल विश्वास परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा करता है। यूहन्ना की पत्री दे विच अंजील दे विच यूहन्ना पत्री च अंजील दे विच ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 38 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਾਰਥਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੁਰਗੰਧ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। तो प्रभु ने की कहा, मैं तेन पहले ही कहा सीगा जे तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा नू देखोगी। साडा विश्वास जिहड़ा परमेश्वर की महिमा नू सानू दिखाउंदा है। हालेलुया। विश्वास तो बिना आपां उहदी महिमा नू नहीं देख सकते। उहदे वास्ते विश्वास की जरूरत है।
ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਨ ਤੋਂ, अन्य भाषा बोलने ਤੋਂ। ठीक है जी। ये कितनी गल है? पंजवीं गल। छेवीं गल, विश्वास की कर सकता है? पत्रिया दे विच पहली पत्री यूहन्ना दी, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ वह ਹੈ, संसार पर जय प्राप्त करता है, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हाँ। हमारा विश्वास है। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਿ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਧਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਆ ਉਸ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਿਓ। जो जय पाए, हाँ, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया इसी जाएगा, प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ, अपने जीवन ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਓ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਦਿਲਾਏਗਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂੰਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 10:20 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 17 ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ 19 ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਰਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਚਨ ਨਾ ਪੜੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਜੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ 28 ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। जो अपने अपराध छिपा रखता है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੁਪਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, उसका कार्य सफल नहीं होता। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। परंतु जो उसको मान लेता है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ और छोड़ भी देता ਔਰ है, ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, उस पर दया की जाएगी। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ 14 ਚ ਵੀ जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है ਹਾਂ वह धन्य है, ਹਾਂ परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता ਕਠੋਰ है ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, वह विपत्ति में पड़ता है। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਸੁਣਿਆ ਉਦਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਓ ਸ਼ਾਇਦ 3:7 ਚ ਹੋਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। शाबाश। ये मिले तो पढ़ो। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है हाँ। कि यदि आज तुमको उसका शब्द सुने हाँ तो अपने मन को कठोर ना करो। हाँ जी, कहना आज जे अगर प्रभु दा पवित्र आत्मा कहता है आज जे तुसी ओदा शब्द सुन लो ते अपने आप ਨੂੰ कठोर ना करियो। हाँ जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ, जिद्दां ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ? 6,03,500 ਬੰਦਾ ਕੱਢੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ? 6,03,500। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? 20 ਸਾਲ ਦੇ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਗਈ। 18, 19, 15, 16 ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਲਾਈਏ, ਵੈਸੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 15-20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 15-20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 40 ਸਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟੇ। ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? 2 ਗਏ ਸਿਰਫ, ਕਾਲਬ और यहोशू। और तीसरे गईया यूसुफ दी हड्डियां। बस एक गिनती की किताब 14:30 च लिखिਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਢੀਠ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਦਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦਣ ਹੀ ਨਮਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 66 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 1 ਔਰ 2 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰithvi ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਕੱਦੇ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਭਵਨ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫੜ ਦੋ ਦੂਸਰੀ ਐਤ। यहोवा की यह वाणी है, हाँ। यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, हाँ इसलिए ये सब मेरी ही हैं। हाँ, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा परंतु मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗਾ जो दीन और खेदित मन का ਜਿਹੜਾ हो, ਦੀਨ ਔਰ ਖੇਦਤ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਓਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫੈਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? 7ਵੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21 ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ। और ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਵਚਨ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे हाँ, वह सब तुमको मिलेगा। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुण्यों ने उसके ਯਕੂਬ पास 1:6 ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर विश्वास से मांगे ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਮੰਗੇ और कुछ संदेह न करे, और कोई शक ना करे। क्योंकि संदेह करने वाला हाँ। समुद्र की लहर के समान है, हाँ जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ जी, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, ऐसा मनुष्य एक कदी ना सोचे कि मैनू प्रभु तो कुछ मिलेगा। क्यों? वो विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੀ ਕਰੂ? ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ
ਟਾਮਾਟੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ, ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 ਵਚਨ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋ कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਟੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਧੀਰਜ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਕਸ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਾਰੀ ਹੈ। और जशाया 57 ਦੀ 19 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਇਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ 23 ਵਚਨ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, हाँ। यह क्या बात है? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ਆਮੀਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੰਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 57 ਦੀ 19 ਚ, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ। यहोवा ने कहा, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, जो दूर और जो निकट है, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਔਰ ਨੇੜੇ ਆ, दोनों को पूरी शांति मिले ਆਮੀਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ और मैं उसको चंगा करूँ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਥਿਸਲੋਨਕੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। 3:7। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और कलेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। हाँ, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ इसलिए हे भाइयों, हम अपने सारे दुख और सारे क्लेश में
तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ੈਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਡਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की ਕਿਉਂਕਿ नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ भय की नहीं, ਹਾਂ सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸੰयम ਦਾ, ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸੰयम ਦਾ। ਸਾਮਰਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸੰयम ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕੀ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਡਰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਬ ਰਹੇ, ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ? ਹੈਂ? ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਆ 1% ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਪੁੱਠਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ WhatsApp ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਲੇ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ, ਆ ਦੂਸਰੀ ਆਹ ਦੱਸਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਅਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਔਰ 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ
कि मैं बिना रेफरेंस तो गल नहीं कर रही, क्योंकि मैंने पता है बिना रेफरेंस तो गल नहीं करनी चाहिए। देखो मैं बिना रेफरेंस तो गल नहीं कर, मैं रेफरेंस दे रही तुहानू। आ रेफरेंस लिखा है कि मैं इदा करूँगा, तो इस करके मैंने अगवाई की है पवित्र आत्मा ने कि अप्रैल दे विच 15 तो बाद किसी समय भी नेर छा सकता संसार दे विच। ठीक है जी। तो रेफरेंस तो आ फिर वो रेफर ले लिया मिस्र वाला। मिस्र दे विच 3 दिन का नेर होया सीगा एक बारी। 10वें अध्याय की 21 आयत तो लैके 23 आयत तक लिख लियो। मिस्र दे विच होया सी निर्गमन की किताब दे। ठीक है जी। तो उत्थे होया सी, तो उन्हें ये रेफरेंस ले लिया नाल। ते हुण इत्थे की होया सीगा, मैं उन्हें दस्सिया उहदे च ऑडियो च। फिर मैं भी इत्थे ये होया सीगा कि जदों मिस्र दे विच 3 दिन का अंधकार छाया, इतना अंधकार सी कि लोग अपने मंजे तो नहीं उठ सके, एक दूजे को देख नहीं सके। हले कि जो अंधेरा हुंदा, रात हुंदी आ, तो आप एक दूजे देख सकते ना कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं, थोड़ी दूर तो देख सकते हैं। पर उस वचन के मुताबिक तो दसना चाहता, जे तुसी कर सकते निर्गमन की किताब दे विच ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆय ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ ਪੜਿਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ भी जब नेरे होऊंगा तो बाहरों रोशनी किवें आ जाऊंगी? तो आपे लगा 3 दिन नेरा ही रहूंगा, फिर रोशनी कितों आऊंगी? फिर ताकि कागज काला लाने की क्या लोड़ है? ठीक है जी। मतलब केड़ा रेफरेंस लेके, आमोस का रेफरेंस लेके 3 दिन का बनाता जुगाड़। और जिन्हों बच्चे का ज्ञान नहीं हैगा वो कंब के बंदे। मैनू कई दे फोन आए कंब के बंदे सुन के। फिर मैं दस्या उन्होंने, मैं इदा होना ही नहीं हैगा। मैं तेरे रेफरेंस गलत है, तो एक रेफरेंस लैके गल कर रही है। मैं तिमोथी पत्री च लिखिया होया कि जब तक 2 या 3 गवाह ना होण उस गल नूं मन्निया नहीं जा सकता। तो मैं यीशु से 4 गवाह, 4 अंजीलां ने जिहड़े ओहदे जी उठण दी गवाही दे रहे ने। इस करके आप मानते हो यीशु मसीह जी उठिया सीगा। हालेलुया। जिन्हां कोल ऑडियो पई है ना, कई को मैं WhatsApp ते हैगी आ, सुने उन्होंने, मैनूं लगदा सुनी नहीं होनी कई सुनी है। मैंने रोहित ने सुनी है, बता ही सुनी है। ठीक है। और रेफर लेके उन्हें ते हुण इत्थे पढ़ो जरा 21 है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। ऐसा अंधकार के टटोले जा सके। हाँ। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। घोर अंधकार छाया रहा। हाँ। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, ना तो किसी ने किसी को देखा, और ना कोई अपने स्थान से उठा, ना अपने स्थान तो को उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला था। आमीन आमीन हालेलुया। पर उजाला दा चानन सीगा वो इस्राएलियों दे घरां विच सीगा। फिर मैं दस्सिया सिस्टर, मैं जिहड़े इस्राएली सी ना, ये खुदा दी कौम दस्से गए, लोग दस्से गए। असीं यीशु मसीह नूं ग्रहण करने द्वारा परमेश्वर दे पुत्तर आ। ते जे कौम वास्ते इन्ना कर सकदा ते पुत्तरां वास्ते किन्ना कर सकदा है। ते जे मैं अंधेरा होया भी, वैसे तो होना नहीं हैगा, पर जे कदे होया भी ना तां भी वह विश्वासियों के घर च चानण होगा। हालेलुया। इस वचन के मुताबिक फिर उन्हें एक गल बोलिया कि उधर जब अंधेरा होया सीगा उत्थे मिस्र दे विच तां पहलौठे मारे गए सीगे। लै मैं पहलौठे तो मरे 12 अध्याय च, ते ये 10 अध्याय की गल आ। ते इदा कई बार लोग तुक्के ला के ना पता नहीं अपने आप को मशहूर करने वास्ते इदा दी झूठियां गल्लां बोल देते।
ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2040 ਚ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੈ ਟੋਪੇ ਚ ਬਣਾ ਲਈ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਤੁੱਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਡੀਓ ਚ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁੱਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਚ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਅਮੋਚ ਚ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये बाणी आ, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा दोपहर के समय अस्त अस्त करूंगा कर दूंगा, और इस देश को दिन दोपहरी अंधेरा कर दूंगा। अंधेरा कर दूंगा, दिन दोपहरे अंधेरा कर दूंगा मैं। ठीक है, गल होगी। ये अमोच च लिखा है, ठीक है जी। उन्हें अमोच का वचन लेके गल शुरू करी। मैं भी जो अंधेरे की गल करती हिस्ट्री, मैं तो 3 दिन तो उत्ते दिखे नहीं हुए। फिर ये वचन पूरा हो चुके आ। ये पता कदों पूरा हो चुके आ? मत्ती दे इंजील दे विच ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 45 ਵਚਨ ਪੜਿਓ, ਸੇਮ ਵਚਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधारा छाया रहा। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਸ ਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਮੋਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਸ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਰਜ ਚੜਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਪੱਟ ਉਹ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਥੋੜੀ ਛਪਾ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਚਰਚ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ 50 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲੱਗਦੇ, ਛੁਪ ਕੇ। ਜੇ ਹੈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 10, ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 11ਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 11 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਧੀਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ? कर्म ਹਾਂਜੀ, कर्म ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਧੀਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ? विश्वास करना पैना, तेज रखना पैना। अच्छा, अंगीकार करना पड़ेगा। चल दोबारा पढ़ पुत्र। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। की कहता पैना ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਚੰਗਾਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਖੜ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਉਖੜ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਆ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਖੜੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ क्या होगा? चले जाएंगे, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਫਟਾਫਟ ਰੋਮੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? हाँ, कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया इब्राहिम ने परमेश्वर ते विश्वास कीता और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੀ ਇਹ? 12ਵੀਂ। ਤੇ 13ਵੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਓ ਅਫੀਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੀ 16।
Ribakuri Allarabashindaraba. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हाँ जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। विश्वास ਦੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਜੀ? ਢਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਢਾਲ ਕੀ ਆ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਢਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਢਾਲ, ਜੇ ਢਾਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਢਾਲ ਕੀ ਆ? ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਨੂਟਕ ਚ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਢਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਢਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਢਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਪਿੱਪਲ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਿੱਤਲ ਪੁੱਤਲ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਢਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੋਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਟਿਕ ਸਕੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬਚਨ ਆ ਉਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਢਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਆਈ? ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੀਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆੜਾ ਤੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਤੀਰ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਤੀਰ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਵਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਾਵਾਸੀ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭੇ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ
ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਕੋ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮਰੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਸੀਗਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਬੁਖਾਰ ਖੰਘ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਰੋਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਫਟਾਫਟ 15ਵੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 12:11। परंतु वे सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, ਉਹੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ਹਾਂਜੀ क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है ਹਾਂ और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। इसी प्रकार मसीह भी है। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 12:11। 12:11 पढ़ रही है, कितनी पढ़ रही है? 12:11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, हाँ और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है हाँ और अंग उसके अंग बहुत से हैं, हाँ और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। इसी प्रकार मसीह भी एक है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਓ 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹ प्रेम, ਪ੍ਰੇਮ, आनंद, ਆਨੰਦ, शांति, ਹਾਂਜੀ धीरज, ਹਾਂ कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। 12:8। ਹਾਂਜੀ क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा ਹਾਂ बुद्धि की बातें दी जाती है, ਹਾਂ और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात। ਗਿਆਨ ਕੀ ਬਾतें दी ਜਾਂਦੀ ਆ। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, ਹਾਂ ਉसी किसी ਨੂੰ ਉसी ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 9 ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ 'ਚ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ 9 ਫਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ 9 ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਵਰਦਾਨ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ,
ਫਲ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਲ ਔਰ ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ 3:16 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਏ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰ? 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ, 4.5 ਕਰੋੜ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ 130-35 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ 50 ਕਰੋੜ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ 50 ਕਰੋੜ ਨਾ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ 50 ਕਰੋੜ ਜਾਨਵਰ ਆ ਵੜ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਹ 4-5 ਕਰੋੜ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੜ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1/3 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਔਰ 7 ਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯਾਨੀ 6.5-7 ਅਰਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ 1 ਅਰਬ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 100 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ 6.25 ਕਰੋੜ, 750 ਕਰੋੜ, 750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ 1/3 ਮਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, 1 ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਮਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ पढ़ांगे तो मैं 5 वचन पढ़ दो तुसी, फिर लंबा हो जाएगा। उन्हें लोगों को मार डालने का हाँ तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। हाँ, पीड़ा देने का अधिकार दिता गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती थी। हाँ। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे हाँ जी। और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे। हाँ जी। और मृत्यु उनसे भागेगी। हाँ, मौत ना तो भजेगी। हाँ। और उन ठिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे। हाँ। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। हाँ। और उनके मुंह मनुष्य कैसे थे। हाँ। और उनके बाल स्त्रियों कैसे थे। और दांत सिंहों कैसे थे। दांत ने शेरा वर्गे सीगे। और वे लोहे की सी जिलम पहने हुए थे। हाँ। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। हाँ। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी जी। और उनमें डंक थे। हाँ। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी, हाँ। वह उनकी पूंछों में थी। हाँ जी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में इब्दोन और यूनानी में इफिलियोन है। ठीक है, तीसरी आयत पढ़ दो। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। हाँ। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हाँ। उनसे कहा गया कि ना तो पृथ्वी की घास को और ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। कहना ना पेड़ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾ ਘਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ? केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए हाँ। जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਤੜਫੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਾੜੋ ਛੱਤੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿਰਜੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਪਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ 6 ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। जब उसने चौथी मोहर खोली, हाँ। तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, हाँ। मैंने दृष्टि की, हाँ। और देखो एक पीला सा घोड़ा है। हाँ। और उसके सवार का नाम मृत्यु है। ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। और अब लोग उसके पीछे पीछे है। हाँ। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया हाँ जी। कि तलवार तलवार और से अकाल और ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ और मरी ਔਰ ਮਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰੋਗ और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा उनको मार डाले। ਮਾਰ ਡਾਲੇ। 1/3 ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 8 ਅਰਬ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚ 2 ਅਰਬ ਮਰਨੇ, 200 ਕਰੋੜ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਨ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲ ਵੀ ਪੈਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਵਚਨ ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਆइए प्रार्थना कराएंगे। हालेलुया। रबा शिखा रबा खू रबा शंदरा रबा। पिता परमेश्वर तुसी महान और जीवत और अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी तेरे वचन सुने प्रभु जी,
ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।